Good morning to you all. Today we are doing the summary of a play, very important play. The importance of being earnest. The importance of being earnest by Oscar Wilde. Oscar Wilde, his period was between 1856 and 1900. 1856-1900. See, after Sheridan's play, School for Scandal, Sheridan, he wrote many plays, and most important plays are The Rivals and The School for Scandal. School for Scandal was published in the year 1777. After that play, English drama virtually disappeared. You can say that English drama has disappeared. 1777 ഷെരിഡൻ്റെ ദി സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡൽ എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് നാടകം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജോൺഡറെ അത് അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് വാസ് ഓസ്കാർ വൈൽഡ് ഹു റിവൈവ്ഡ് ഇറ്റ്. അതിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചത് ഓസ്കാർ വൈൽഡാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ഓസ്കാർ വൈൽഡ് ഹു റിവൈവ്ഡ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ 100 years, ആഫ്റ്റർ എ സെഞ്ചുറി. Like Sheridan, he also specialized on the comedy of manners. Sheridan was a master of comedy of manners. And like Sheridan, Oscar Wilde also specialized in comedy of manners. The comedy of manners is a kind of play satirizing the upper class life. Comedy of manners is a kind of play satirizing upper class life. Upper class life-നെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് സാറ്ററൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആശയപഹാസ്യപരമായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നാടകമാണ് ദി കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ്. ഡയലോഗ്സ് ആർ ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ സച്ച് പ്ലേസ്. കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ഡയലോഗാണ്. Sparkling dialogues are the most important elements in comedy of manners. About Oscar Wilde. Oscar Wilde was born in Dublin, Ireland. Dublin as the son of an eminent doctor. What was his father? His father was a doctor, very famous doctor in Ireland. അയർലൻഡിലെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു ഓസ്കാർ വൈൽഡിൻ്റെ പിതാവ്. He was born in Dublin, the capital city of Ireland. At Oxford University, he was able to win the Newdigate Prize. The Newdigate Prize for poetry. So we have seen so many people winning Newdigate Prize while students. Oscar Wilde was also one among them. He was able to win the Newdigate Prize for poetry when he was a student at Oxford University. It is said that he liked everything except the professors of Oxford University. ഓസ്കാർ വൈൽഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന രസകരമായ കാര്യം, ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ, അവിടുത്തെ ക്യാമ്പസും എല്ലാം ഇഷ്ടമായിരുന്നു, പ്രൊഫസേഴ്സിനെ ഒഴിച്ച്. ദി തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഡിസ്ലൈക്ഡ് വെർ ദി professors at Oxford University. So it was an interesting comment about his life at Oxford. From Oxford he drifted, or we can say he shifted to London. From Oxford University he came to London. He was able to attract the attention of the public by his imposing figure, his imposing personality and his colorful dress. He was very fond of wearing colorful dress. അപ്പോൾ ലണ്ടനിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഗംഭീരമായ പേഴ്സണാലിറ്റിയും കളർഫുൾ ഡ്രസ്സും ഉപയോഗിച്ച് പബ്ലിക്കിൻ്റെ ശ്രദ്ധ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഹിസ് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻ വാസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയംസ്. The very first publication by Oscar Wilde was a collection of poems. Remember this. Soon he was invited to the USA on a lecturing tour. തുടർന്ന് ഒരു ലെക്ചറിങ് ടൂറിന്, പ്രഭാഷണ പരമ്പര നടത്താനായിട്ട് USA ഒരു ക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. Soon he was invited to the USA on a lecturing tour. His startling comments, his shocking comments created news wherever he went. ഇദ്ദേഹം എവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ഓരോ കമൻറ്റുകൾ നടത്താറുണ്ട്. ഇപ്പം നയഗര വെള്ളച്ചാട്ടം നടത്തിയിട്ട് ഒരു കമൻറ്റ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കമൻറ്റുകൾ ആക്ച്വലി സർപ്രൈസ്ഡ് ആൻഡ് shocked the public. So wherever he went he was able to create mark by his startling comments. His startling comments created news wherever he went. After his return from America, after the lecturing tour, after his return from America, he got married. 2 children were born to him.
ബട്ട് ദി മാരേജ് വാസ് റെക്ഡ്. ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വിജയമായിരുന്നില്ല, ഇറ്റ് റെക്ഡ്. ഇത് പരാജയപ്പെട്ടു, തകർന്നു. What was the reason the marriage was wrecked? When he was accused of homosexual connection. He had a homosexual connection. വർഗരതി എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അയാൾ. അപ്പോൾ അത് ആ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ പേരിൽ ദി മാരേജ് ലൈഫ് വാസ് റെക്ഡ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതം തകർന്നു പോയി. Meanwhile, in the meantime, he published 2 short story collections. In the meantime, he published 2 short story collections and a novel called The Picture of Dorian Gray. The Picture of Dorian Gray was the novel published by him. Later, he turned to drama. Only after his publication of short story collections and novel, he entered the realm of plays, drama. He turned to drama. He established his reputation as a dramatist through the play Lady Windermere's Fan. ഒരു നാടകൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത് ലേഡി വിൻഡർമിയേഴ്സ് ഫാൻ, ലേഡി വിൻഡർമിയറുടെ ഫാൻ. അത് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ എ കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ്. രസകരമായ ഒരു നാടകമാണ്. ആ നാടകത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത്. ലേഡി വിൻഡർമിയേഴ്സ് ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈനക്കാരെ കൊണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു വിസറി. അത് ഇറ്റ് വാസ് എ തിങ് ഓഫ് സ്നോബറി. ഇറ്റ് വാസ് എ സ്നോബിഷ് തിങ്. അത് അപ്പർ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു സ്നോബിഷ് തിങ് ആയിരുന്നു. ആ നാടകത്തോടു കൂടിയാണ് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത്. ദി ഫസ്റ്റ് പ്ലേ റിട്ടൺ ബൈ ഹിം വാസ് ദി ലേഡി വിൻഡർമിയേഴ്സ് ഫാൻ ആൻഡ് ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി പബ്ലിക് ബൈ ദി പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി പ്ലേ ലേഡി വിൻഡർമിയേഴ്സ് ഫാൻ. ദി അതർ പ്ലേസ് ആർ എ വുമൺ ഓഫ് നോ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, A woman of no importance, an ideal husband, and our play the importance of being earnest. Earnest ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. ഏണസ്റ്റ്, സിൻസിയർ എന്നൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. വ്യക്തിയുടെ പേരാണ്. വ്യക്തിയുടെ പേരായിട്ട് വരുമ്പോൾ ERNEST എന്നും, സിൻസിയർ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ EARNEST. So these are the plays written by Oscar Wilde. At the peak of his career, he was prosecuted on charges of homosexuality. While he was a famous dramatist, he was prosecuted on charges of homosexuality. Homosexuality എന്ന് പറഞ്ഞ കുറ്റം ആരോപിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ കോടതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്തു. He was sentenced to 2 years imprisonment, and after the trial he was sentenced to 2 years imprisonment. 2 വർഷത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. This broke him physically and mentally. ഈ ജയിൽവാസം, his prison life made him physically and mentally weak. The prison life broke him physically and mentally. And soon after the release of Oscar Wilde, 2 വർഷത്തിന് ശേഷം ജയിൽ വിമോചിതനായപ്പോൾ he breathed his last. പിന്നെ അധികാലം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Soon after his release from prison, he breathed his last. He died. Thus a very promising life was cut off by the social persecution. We can say that a very promising life was thus cut off by social persecution. And about our play, the importance of being earnest, the play has 3 acts. The play comprises or consists of 3 acts with 5 important characters, 2 minor characters, and a few servants. The play has 5 important characters, 2 minor characters, and a few servants. The most important character is Jack Worthing. Worthing is place name. Jack Worthing, the most important character. He lives a double life under the pretext of having a brother called Ernest Worthing. Ernest Worthing എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സഹോദരൻ ലണ്ടനിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡബിൾ ലൈഫാണ് ഇയാൾ നയിക്കുന്നത്. കൂടെ ലണ്ടനിൽ പോകും. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ അച്ഛനും അമ്മയല്ല. ഹീസ് എ ഫൗണ്ട്ലിംഗ് ഫ്രം ദി സ്ട്രീറ്റ്. തെരുവിൽ നിന്നും, ടു ബി എക്സാക്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും
ഇദ്ദേഹം കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് വളർത്തിയതാണ്. വളർത്തച്ഛനും വളർത്തമ്മയൊക്കെ മരിച്ചുപോയി. അവരുടെ ഒരു മകള് സിസിലി എന്ന് പറയുന്ന മകള്, ഷീ ഈസ് അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ജാക്കോബദ്ദീൻ. സിസിലിയുടെ ഗാർഡിയനാണ് ജാക്കോബദ്ദീൻ. സിസിലി അങ്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ജാക്കോബദ്ദീനെ സിസിലി അങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സിസിലിയും കൂടെ കളിപ്പിക്കാനായിട്ടൊരു സഹോദരൻ ഏണസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സഹോദരൻ ഏണസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിസിലിക്ക് വലിയൊരു ആങ്സൈറ്റിയാണ്. ഏണസ്റ്റ് എൻ്റെ അങ്കിളിനെ പോലെ തന്നെ നല്ലവനായിരിക്കുമല്ലോ, കണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു ആവേശമൊക്കെ സിസിലിക്കുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഷീ ഈസ് വെരി ഫോണ്ട് ആൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ഏണസ്റ്റ് വർത്തിങ്, ദി സോ കോൾഡ് വർത്തിങ്. അങ്ങനെ അവളെ കളിപ്പിക്കുന്നു. ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് ജാക്കോബദ്ദീൻ ആൻഡ് ഹി ലിവ്സ് എ ഡബിൾ ലൈഫ് അണ്ടർ ദി പ്രിടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഹാവിങ് എ ബ്രദർ കോൾഡ് ഏണസ്റ്റ് വർത്തിങ്. He is in love with Gwendolen Fairfax. In London, he is in love with Gwendolen Fairfax. What is his lady love's name? Gwendolen Fairfax, daughter of Lady Bracknell. അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി, അമ്മയേ ഉള്ളൂ. And her name is Lady Bracknell. Lady Bracknell, lady belongs to the upper class. She gives too much importance to aristocratic life and parentage, etc. കുലീന കുടുംബം, അതുപോലെ തന്നെ പേരൻറ്റേജ്, ഇതിനൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ലേഡി ബ്രാക്നെൽ. BRACKNEL, ലേഡി ബ്രാക്നെൽ. സോ ഗണ്ടോല ഫെയർഫാക്സ് ഈസ് ദി ഡോട്ടർ ഓഫ് ലേഡി ബ്രാക്നെൽ. ജാക്ക് വർത്തിങ് ഈസ് ദി ഗാർഡിയൻ ഓഫ് മിസ് സിസിലി ഹൂ ലിവ്സ് വിത്ത് ഹിം. ഇപ്പോൾ ജാക്കിനെ കണ്ടെടുത്ത് വളർത്തിയ അവർ പേരൻസ് മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ സിസിലി എന്ന് പറയുന്നൊരു പെൺകുട്ടിയുള്ള സിസിലിയുടെ ഗാർഡിയനാണ് Jack Worthing. I already told you. Jack is the guardian of Miss Cicely who lives with him. Gwendolen Fairfax's cousin, Gwendolen's cousin, Algernon. His name is Algernon. ALGERNON, Algernon. And he is popularly called Algy. എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് ആൽജി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആൽജി ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ. ഹീ ഈസ് എ യൂത്ത്, യങ്ങർ ദാൻ ജാക്ക് വർത്തിങ്. ജാക്ക് വർത്തിങ്ങിനേക്കാളും പ്രായം കുറവാണ്. And he is handsome and youthful, and he is popularly called Algy. What is his real name? Algernon. ഗണ്ടോലൻ ഫെയർഫാക്സിൻ്റെ അമ്മയുടെ, ലേഡി ബ്രാക്നെലിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ പുത്രനാണ്. അവിടെ സഹോദരിയുടെ പുത്രൻ, അങ്ങനെയാണ് കസിനാകുന്നത്. അവർ ഞങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ അന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാം. അന്നത്തെ കാലത്ത് വിവാഹത്തിൽ വേർപ്പെടാമായിരുന്നു. നമുക്കത് ചിന്തനീയമാണെങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് പോസിബിൾ ഇൻ ലണ്ടൻ ഇൻ ദോസ് ടൈംസ്. So he is also an important character. He refers to his aunt, തൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മയെ വിളിക്കുന്നത് ഓണ്ട് അഗസ്റ്റ. ഓണ്ട് അഗസ്റ്റ. He calls Lady Bracknell as ഓണ്ട് അഗസ്റ്റ. ഓണ്ട് അഗസ്റ്റ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. Then Act 1 shows Algy waiting for a visit from Lady Bracknell and Gwendolen. Act 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൽജിയുടെ ഫ്ലാറ്റാണ്. Algernon is waiting for a visit from Lady Bracknell and Gwendolen Fairfax. ലേഡി ബ്രാക്നെല്ലും മകള് ഗണ്ടോലൻ ഫെയർഫാക്സും ആൽജിയുടെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് Act 1. ജാക്ക് വർത്തിങ് അറൈവ്സ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം. ജാക്ക് വർത്തിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൂടിയാണ് ആൽജി. ജാക്ക് വർത്തിങ് ലണ്ടനിൽ വന്നിട്ട് നേരെ ഈ ഫ്ലാറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ജാക്ക് എന്നല്ല ആൽജി പോലും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജാക്ക് ഈസ് കോൾഡ് ഏണസ്റ്റ് ബൈ ദി പീപ്പിൾ ഇൻ ലണ്ടൻ. ലണ്ടനിലെ ആൾക്കാർ ഏണസ്റ്റ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഡബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി, ഒരു ഡിവൈഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളത് നമ്മുടെ തൂവാനത്തുമ്പിയുള്ള മോഹൻലാലിന്. ഗ്രാമത്തിലൊരു രീതി, നഗരത്തിൽ വേറൊരു രീതി. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഏണസ്റ്റ് വർത്തിങ് എന്നുള്ളൊരു പേര് ഇയാൾ മെയ്ഡ് എ ഫിക്ഷ്യസ് നെയിം ഏണസ്റ്റ് വർത്തിങ് ഫോർ ഈസ് പ്ലേഫുൾനെസ്. സോ ജാക്ക് അറൈവ്സ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം. ജാക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ഏണസ്റ്റ് ഇൻ ലണ്ടൻ ആൻഡ് ജാക്ക് വർത്തിങ് ഇൻ ഈസ് കൺട്രി ഹൗസ്. വീട്ടിലെങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ജാക്ക് വർത്തിങ്. ഏണസ്റ്റ് എന്ന് ലണ്ടനിലും അറിയപ്പെടുന്നു. എ സിഗരറ്റ് കേസ് ഗിഫ്റ്റഡ് ബൈ സിസിലി മേക്സ് ആൽജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ജാക്ക്. നേരത്തെ ഈ ജാക്ക് അവിടെ ആൽജിയുടെ ഫ്ലാറ്റ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇയാളുടെ ഒരു സിഗരറ്റ് കേസ് മറന്നു വെച്ചിട്ട് പോയിരുന്നു. ആ സിഗരറ്റ് കേസ് ഇറ്റ് വാസ് ഗിഫ്റ്റഡ് ടു ജാക്ക് ബൈ ഹിസ് വേർഡ് സിസിലി. സിസിലി ഹാസ് ഗിഫ്റ്റഡ് ടു ഹിം. അപ്പോൾ ഈ സിഗരറ്റ് കേസ് കൊടുത്തത് ഇറ്റ് വാസ് ഗിഫ്റ്റഡ് ടു
ജാക്ക് വർത്തിങ് ബൈ സിസിലിയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അതിൽ സെക്രട്ടേറിയസിൽ എഴുതിയിരുന്നു ടു മൈ അങ്കിൾ ജാക്ക് വർത്തിങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജാക്ക് വർത്തിങ്. അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. അപ്പം ആൾജിക്ക് ഒരു സംശയമന് ജാക്ക് വർത്തിങ് അങ്ങനെയും പേരുണ്ട്. ഇവിടെ ഏണസ്റ്റ് എന്നാണല്ലോ അറിയപ്പെടുന്നത്. ജാക്ക് എന്നും പേരുണ്ടായിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ജാക്കിനോട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടോ ജാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ജാക്ക് ആകപ്പാടെ ഞെട്ടിപ്പോകുന്നു. ജാക്ക് ഗെറ്റ്സ് ഷോക്ക് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ്. ആദ്യം ജാക്ക് നൗ കൺഫസസ് ദി ട്രൂത്ത്. ഉടനെ ജാക്ക് പറയുന്നു, എൻ്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തെ, എന്നെ രക്ഷിക്കണം, ഞാനിവിടെ ലണ്ടനിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏണസ്റ്റ് എന്നാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഗണ്ടോലൻ ഫെയർഫാക്സ് ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് മീ ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നെയിം ഏണസ്റ്റ്. ഏണസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേരുള്ളത് കൊണ്ട് അവൾ എന്നെ പ്രേമിച്ചു തുടങ്ങിയത് തന്നെ. എൻ്റെ സുഹൃത്തെ, നീ എന്നെ ചതിക്കരുതെന്ന് ജാക്ക് വർത്തിങ് ആൾജിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ആൾജർനോട് പറയുന്നു. സോ ജാക്ക് ഹാസ് പോസ്ഡ് ആസ് ഏണസ്റ്റ് ഇൻ ലണ്ടൻ ബിക്കോസ് ഗണ്ടോലൻ ലൈക്ഡ് ദാറ്റ് നെയിം വെരി മച്ച്. ഗണ്ടോലൻ ആ പേര്, ഏണസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ആ പേര് മാറ്റാൻ കിടക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേര് കളഞ്ഞിട്ട് ജാക്ക് എന്ന പേര് മാറ്റണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ്, പേര് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് ഗണ്ടോലൻ ഫെയർഫാക്സ് അനൗൺസ് ദാറ്റ് ഷീ ലവ്ഡ് ഹിം ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി നെയിം ഏണസ്റ്റ്. ഇൻ റിയാലിറ്റി ഗണ്ടോലൻ ഹാഡ് ഫാളൻ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഹിം ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നെയിം. വിച്ച് നെയിം? ഏണസ്റ്റ്. ഏണസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഗണ്ടോലൻ ഫെയർഫാക്സ് നമ്മുടെ ജാക്ക് വർത്തിങ്ങിനെ പ്രേമിച്ചത് തന്നെ. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓൾജി നൗ കൺഫസസ് എ ട്രിക്ക് പ്ലേഡ് ബൈ ഹിം. ഓൾജി പറയുന്നത്, എനിക്കും ഇങ്ങനൊരു കള്ളത്തരമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓൾജി നൗ കൺഫസസ് എ ട്രിക്ക് പ്ലേഡ് ബൈ ഹിം. ഈ ആൾജിയുടെ ഒരു ട്രിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയും. ഹി ഹാഡ് ടോൾഡ് ഈസ് ആൻഡ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് എ ഫ്രണ്ട് കോൾഡ് ബേൺബറി. ഈ അമ്മായി ലേഡി ബ്രാഗ്നലിനോടും ഗണ്ടോലൻ ഫെയർഫാക്സിനോടും ഒക്കെ ആൾജി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം, ആൾജിക്ക് ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, ഒരു ഫിക്ഷ്യസ് ആയ സുഹൃത്താണ്. ആക്ച്വലി സച്ച് എ ഫ്രണ്ട് ഡസൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ക്രിയേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് കുക്ക്ഡ് അപ്പ് സ്റ്റോറി. ഉണ്ടാക്കിയൊരു കഥയാണ്. എ ഫ്രണ്ട് കോൾഡ് ബേൺബറി. ഈ ബേൺബറി അതിനെ ബേൺബറീസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഹി ഹാഡ് ടോൾഡ് ഈസ് ഓൺ ആൻഡ് അതേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് എ ഫ്രണ്ട് കോൾഡ് ബേൺബറി. ബേൺബറി എന്നൊരു സുഹൃത്തുണ്ടെന്ന് ഈ ആൾജർനൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൾജി ഈ ഓണ്ടിനോടും ബന്ധുക്കളോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെനെവർ ഹി വാണ്ട്സ് ടു കീപ്പ് അവേ ഫ്രം ഓൺസ് പാർട്ടീസ് he rushed away claiming that Burnbury is Basil. Whenever he wants to keep away from the aunt's parties, he rushed away claiming that Burnbury was it. ഈ അമ്മായിയുടെ ചില പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി, ബോറടിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി, ഇത് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് ആൾജിയുടെ ഒരു തന്ത്രം. ആൾജി പറയും, അമ്മായി, എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ബേൺബറിക്ക് സുഖമില്ല, ഞാൻ അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നവനെ കാണാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബേൺബറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം, ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലെസ്സിങ് ഇൻ ഡിസ്ഗൈസ്. അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഉറൂശശാപ ഉപകാരം പോലെയാണ്. പല ദുഷ്കരമായ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ബേൺബറി എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്ഷ്യസ് ഫ്രണ്ടാണ്. അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ലേഡി ബ്രാഗ്നൽ ആൻഡ് ഹിയർ ഡോട്ടർ ഗണ്ടോലൻ ഫെയർഫാക്സ് arrive at Algy's flat. As we have been told earlier, the aunt and her daughter, Lady Bracknell and Gwendolen Fairfax, arrive at Algy's flat. ആൾജിയുടെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വരുന്നു. ദ ലേഡി ഫ്രൗൺസ് അറ്റ് ജാക്ക്. ജാക്കിനെ കാണുന്നതേ, മോളെ വളയ്ക്കാൻ നടക്കുന്ന ജാക്കിനെ കാണുന്നതേ ഒരു അവജ്ഞയാണ്. ഫ്രൗൺ മീൻസ് ടു ലുക്ക് ഡൗൺ. അപ്പോൾ അവജ്ഞയോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ജാക്ക് വർത്തിങ്ങിനെ. ആ ഏണസ്റ്റ് എന്നാണ് അവളും അമ്മയും കേട്ടിട്ടുള്ളത്. So the lady frowns at Jack, but the girl is very sweet to him. You know, Gwendolen Fairfax is very sweet to Jack Worthing. When Gwendolen announces her plan of marrying Jack, who is known as Ernest എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, എവിടെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അമ്മായി എല്ലാവരും കേൾക്കെ, അവളുടെ കസിനും ഒക്കെ കേൾക്കെ പറയുന്നു, ഈ ഏണസ്റ്റിനെ ഏണസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാക്ക്, ഏണസ്റ്റിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ her mother starts questioning the youth. നമ്മുടെ ഏണസ്റ്റ് എന്ന ജാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജാക്ക് ഏലിയസ് ഏണസ്റ്റിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു ഈ അമ്മായി. ജാക്ക് ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു മെൻഷൻ ഹീസ് പേരൻറ്റേജ്. ഹീസ് എ ഫൗണ്ട്ലിംഗ് ആണല്ലോ, അനാഥനായി കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു
മെൻഷൻ ഈസ് പേരൻറ്റേജ്, അച്ഛനും അമ്മയും ആരാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആസ് എ ബേബി, വെൻ ഹി വാസ് എ ലിറ്റിൽ ബേബി, ഹി ഹാഡ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ബൈ വൺ മിസ്റ്റർ കാർഡ്യൂ, CARDEW. Cardew is Cicely's father. He is dead. He had been found by one Mr. Cardew, Cicely's father, in a black bag at Victoria Station in London. ലണ്ടനിലെ വിക്ടോറിയ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കറുത്ത ബാഗിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ, ഒരു കുഞ്ഞായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ് കാർഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നമ്മുടെ ജാക്ക് വർദിങ്ങിനെ കാണുന്നത്. മിസ്റ്റർ കാർഡ്യൂ ഹാഡ് ബീൻ പ്രൊസീഡിങ് ടു വർദിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ജാക്ക് വർദിങ് എന്നുള്ള പേരിട്ടത്. ഹി ഹാഡ് ബീൻ പ്രൊസീഡിങ് ടു വർദിങ്. Lady Bragner now declares that she cannot allow her daughter to marry a man without a proper. Lady Bragner now asserts firmly that she cannot allow her daughter marrying a man without any proper parentage. അച്ഛനും അമ്മയും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരാളെ, അനാഥനായ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ അവൾക്ക് വിഷമമുണ്ട്, അവൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു ലേഡി ബ്രാഗ്നൽ. ആസ് ഷീ വാക്സ് ഔട്ട് ഇൻ ആങ്കർ. അവിടെ പിടി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ലേഡി ബ്രാഗ്നൽ റഷസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫ്ലാറ്റ് ഓഫ് ആൽജിയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. ആസ് ലേഡി ബ്രാഗ്നൽ വാക്സ് ഔട്ട് ഇൻ ആങ്കർ, ഗെൻഡോലൻ ഫെയർഫാക്സ് മാനേജസ് ടു ആസ്ക് ദി കൺട്രി അഡ്രസ് ഓഫ് ജാക്ക് വർദി. അപ്പം അമ്മയങ്ങ് വളരെ തിരക്കിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത്, ലേഡി ബ്രാഗ്നൽ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് ഗെൻഡോലൻ ഫെയർഫാക്സ് ജാക്ക് വർദിങ്ങിനോട് ഇയാൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ അഡ്രസ്സ്, ജാക്ക് വർദിങ്ങിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ചോദിക്കുന്നു. അവിടെ പോകാൻ അഡ്രസ്സ് ചോദിക്കുന്നു. ആൻഡ് ആൽജി മാനേജസ് ടു ഓവർ ഹിയർ ദി അഡ്രസ്. ആൽജി നേരത്തെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാക്ക് വർദിങ്ങിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്. ഏണസ്റ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏണസ്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏണസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം അവിടെ സിസിലി ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഗെൻഡോലൻ ഫെയർഫാക്സിന് അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ദി മാൻ ഓവർ ഹിയേഴ്സ് ഇറ്റ്. ആൽജി managed to overhear the address given to Gwendolen Fairfax by Jack Worthy. Act 2 opens with Cicely being taught German grammar by her governess Miss Prism. ഒരു 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ, 40-45 വയസ്സുള്ളൊരു സ്ത്രീ, മിസ് പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗവേണസ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഗവേണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീക്കാണ് ഗവേണസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗവേണസ് മിന്നാരത്തിലെ ശോഭനയുടെ ക്യാരക്ടർ പറയും. Act 2 opens with Cicely being taught German grammar by her governess. But is the name of the governess Miss Prism? Remember this name, Miss Prism. Miss Prism ആണ് ഗവേണസ് സിസിലിയെ ജർമ്മൻ ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Soon the local priest, Dr. Chasuble arrives. അവിടെ ഇടവകയിൽ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ Chasuble arrives there. The local priest Dr. Chasuble arrives. Miss Prism now starts running after him. ഈ മിസ് പ്രിസത്തിന് ഡോക്ടർ ചെസ്യൂബിളിനോടൊരു വല്ലാത്തൊരു അഭിനിവേശമാണോ, വല്ലാത്തൊരു താല്പര്യമാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും വളച്ച് വയസ്സുകാലത്ത് ഡോക്ടർ ചെസ്യൂബിൾ കല്യാണം കഴിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രീസ്റ്റാണ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വളയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സോ ഷീ സ്റ്റാർട്ട്സ് റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ ഹിം. അയാളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എങ്ങനെയെങ്കിലും വളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് ഞാൻ നടക്കുന്നു. എ ലിറ്റിൽ ലേറ്റർ, അല്പം കഴിഞ്ഞ് ആൽജി അറൈവ്സ്. ആൽജി കംസ് ദർ. ആൽജിയോട് വരുന്നു. അഡ്രസ്സ് ഒളിഞ്ഞ് കേട്ടിരുന്നല്ലോ, ഗെൻഡോലൻ ഫെയർഫാക്സിനോട് അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹി ഹാസ് ഓവർ ഹേഡ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ആ അഡ്രസ്സും തപ്പി ആൽജി അറൈവ്സ് ദർ ക്ലെയിമിങ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ജാക്സ് ബ്രദർ ഏണസ്റ്റ് വർദി. ജാക്കിൻ്റെ ബ്രദർ. എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ സെക്രട്ടറിയേഴ്സിലെ സിസിലി കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ആൽജി പറയുന്നു, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ജാക്കിൻ്റെ, സിസിലിയെ കാണുന്നു, സിസിലിയുടെ ഗാർഡിയൻ ജാക്കിൻ്റെ ബ്രദറാണ്, ലണ്ടനിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏണസ്റ്റ് വർദിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഏണസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ട് തന്നെ ഒരു റൊമാൻസ് ആ പെണ്ണിനുണ്ട് ഏണസ്റ്റിനോട്. അപ്പോൾ നേരി കണ്ടപ്പോഴേ സുമുഖനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. ആൻഡ് ഷി വാസ് വെരി മച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ഓൺ സീയിങ് ഏണസ്റ്റ് ഇൻ പേഴ്സൺ. ഏണസ്റ്റിനെ നേരി കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സൈറ്റഡായി ആൽജി. Algie arrives there claiming that he is Jack's brother, Ernest Worthing.
Cicely had been told by Jack that his brother Ernest had been studying in London. സിസിലിയോട് ജാക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏണസ്റ്റ് ബ്രദർ ലണ്ടനിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവൾക്കറിയില്ല, കുട്ടിക്കാലത്ത് അവിടെ ബോർഡിങ്ങിലാക്കിയതാണ്. ആൻഡ് ഹി യൂസ് ടു ഗോ ടു ലണ്ടൻ അണ്ടർ ദി പ്രിടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ഹിസ് ബ്രദർ. ഇയാൾ ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മിക്കവാറും പറയുന്നത് ആരെ കാണാൻ പോകുന്ന, സഹോദരനെ കാണാൻ പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സഹോദരനുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സിസിലിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല. അതിലിപ്പോൾ സഹോദരനെ കണ്ടു. ഈസ് ദി മാൻ ഈസ് നൺ ബട്ട് ആൾജി. ആൾജിയാണ്. ആൾജി കള്ളപ്പേരിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 2 ഏണസ്റ്റുമാരുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ലണ്ടനിലെ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ജാക്ക് വർദിങ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ ഏണസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ആൾജി. So Cicely naturally falls in love with Algy, mistaking him for Ernest. തൻ്റെ ഗാർഡിയൻ്റെ, തൻ്റെ അങ്കിളുടെ സഹോദരനായ ഏണസ്റ്റ് ആണെന്ന് കരുതി സിസിലി falls in love with ആൾജിയോട് പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ആൾജിയുടെ ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നു. Soon Jack arrives. Very soon Jack arrives there and he informs the priest. അവിടെ പ്രീസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, പ്രീസ്റ്റിനെ കാണുന്നു. The priest that Ernest is dead. ഒരു കള്ളം പറയുന്നു, ഏണസ്റ്റ് മരിച്ചുപോയി, ബ്രദർ മരിച്ചുപോയി. അയാളുടെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ജാക്ക് എന്നുള്ള പേര് ഏണസ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കണോ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇനി ഏണസ്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കാമുകിയുടെ ഗ്രാമത്തിൽ അഡ്രസ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജാക്ക് വർദിങ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏണസ്റ്റ് എന്ന് റീക്രിസ്ത്യൻ ചെയ്യണം, പുനർനാമകരണം നടത്തണമെന്ന് പുരോഹിതനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിസം പ്രേമിക്കുന്ന പുരോഹിതനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഹി ആസ്ക്ഡ് ദി പ്രീസ്റ്റ് ടു റീക്രിസ്ത്യൻ ഹിം. ഏണസ്റ്റ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ലേറ്റർ ജാക്ക് മീറ്റ്സ് ആൾജി. നോക്കുമ്പോൾ ആൾജി അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ആൻഡ് ഹി ട്രൈസ് ടു മേക്ക് ദി ഫെലോ റിട്ടേൺ ടു ലണ്ടൻ. നീ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത്? ഒരിക്കലും നിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നടക്കത്തില്ല, മടങ്ങിപ്പിക്കോ, ലണ്ടനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പിക്കോ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. യു ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ലണ്ടൻ, ഗോ ബാക്ക് ടു ലണ്ടൻ. ഹി ട്രൈസ് ടു മേക്ക് ദി ഫെലോ റിട്ടേൺ ടു ലണ്ടൻ. ബട്ട് സിസിലി കംസ് ആൻഡ് ഡിക്ലെയർസ് ഹെർ ലവ്. ഉടനെ സിസിലി പറയുന്നു, അങ്കിൾ പറ്റില്ല, ഐ ആം ഇൻ ലവ് വിത്ത് യുവർ ബ്രദർ ഏണസ്റ്റ്. അങ്കിളുടെ ബ്രദർ ഏണസ്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ പ്രേമത്തിലാണ്. സിസിലി ഏണസ്റ്റ് എന്നല്ലേ ആൾജിയെ കരുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ കള്ളപ്പേരിലല്ലയോ ആൾജിയോടൊപ്പം. സിസിലി ഡിക്ലെയർസ് ഹെർ ലവ്. ആൾജി ഓൾസോ മീറ്റ്സ് ദ പ്രീസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രൈസ് ടു ഗെറ്റ് ദി നെയിം ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ഏണസ്റ്റ്. ആൾജി ഇതിനിടയ്ക്ക് പ്രീസ്റ്റിനെ പോയി കണ്ടിട്ട്, മിസ് പ്രസത്തിൻ്റെ കാമുകൻ ഡോക്ടർ ചെസീബിളിനെ പോയി കണ്ടിട്ട് പറയുന്നു, എൻ്റെ പേര് ഏണസ്റ്റ് എന്ന് മാറ്റണേ, ആൾജി എന്നുള്ള പേര് ഏണസ്റ്റ് എന്ന് മാറ്റണം. മൈ നെയിം മസ്റ്റ് ബി ചേഞ്ച്ഡ് ടു ഏണസ്റ്റ്. ഐ ഷുഡ് ഓൾസോ ബി റീക്രിസ്ത്യൻഡ് ടു ഏണസ്റ്റ്. ഏണസ്റ്റ് എന്ന പേര് മാറ്റണമെന്ന് പറയുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഗണ്ടോലൻ അറൈവ്സ്. അവളെങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ അഡ്രസ്സ് തപ്പിപ്പിടിച്ച് ജാക്ക് വർദിങ്ങിൻ്റെ ഏണസ്റ്റ് എന്ന് അവൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ അഡ്രസ്സ് തപ്പിപ്പിടിച്ചിട്ട് she arrives there. Gondolin arrives at this stage. The two girls like ഈ സിസിലിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഗണ്ടോലൻ ഫെയർഫാക്സിനും ഏണസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കുന്ന ജാക്കിൻ്റെ വാർഡ് സിസിലി ഇഷ്ടമായി. The two girls like each other very much. The two girls like each other very much. But when each claims that she is engaged to Ernest, they start quarreling. പക്ഷെ പിന്നീട് സംസാരിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് സിസിലി പറയുന്നത്, ഞാൻ ഏണസ്റ്റുമായിട്ട് എൻഗേജഡാണേ, ഇവളുടെ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏണസ്റ്റുമായിട്ട് എൻഗേജഡാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനാണ് ഏണസ്റ്റുമായിട്ട് എൻഗേജഡ്. ഐ ആം എൻഗേജഡ് വിത്ത് ഏണസ്റ്റ്. നീ എന്താ ഈ പറയുന്ന വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരോട് വഴക്ക് പോകും. വാസ്തവ സിസിലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൾജർണൻ്റെ കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഗണ്ടോലൻ ഫെയർഫാക്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജാക്ക് വർദിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ഈ ഏണസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ബട്ട് വെൻ ഈച്ച് ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് എൻഗേജ്ഡ് ടു ഏണസ്റ്റ്, ദേ സ്റ്റാർട്ട് കാരലിംഗ്. ഇപ്പം പിള്ളേരല്ലേ ഒരുപാട് കൂടുന്നു. അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ജാക്ക് ആൻഡ് ആൾജി അപ്പിയർ ബിഫോർ ദം. ഈ സമയത്ത് ജാക്കും ആൾജി അവിടെ വരുന്നു. ആൻഡ് ബോത്ത് ആർ അഡ്രസ്ഡ് ആസ് ഏണസ്റ്റ് ബൈ ദി ടു ഗേൾസ്. രണ്ടുപേരും ഗണ്ടോലൻ ഫെയർഫാക്സ് ജാക്കിനെ നോക്കി ഏണസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതേസമയത്ത് സിസിലി ആൾജർണനെ, ഇവളുടെ കസിനെ, ഗണ്ടോലൻ ഫെയർഫാക്സിൻ്റെ കസിനെ നോക്കി ഏണസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജാക്കും ആൾജി അവരുടെ മുമ്പ് വരുമ്പോൾ ബോത്ത് ആർ അഡ്രസ്ഡ് ആസ് ഏണസ്റ്റ് ബൈ ദി ടു ഗേൾസ്.
Soon both the youths are forced to confess their real names. പെട്ടെന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ അവർ ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, രണ്ടുപേരും സത്യം പറയാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഗണ്ടോലൻ ഫെയർഫാക്സ്, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ലണ്ടനിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എവളോടൊരു കള്ളം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു സഹോദരനുണ്ട്, ഏണസ്റ്റ് വർദ്ധിങ് എന്നാ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നിനക്ക് ആ പേരാ ഇഷ്ടമെന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ ഞാൻ ആ പേര് മാറ്റാനും പോയില്ല. പിന്നെ ആൾജർണൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഈ സിസിലിയെ പ്രേമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഏണസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ക്ഷമിക്കണം, സതുദ്ദേശത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉള്ളത് എന്നവർ പറയുന്നു. എന്നാലും the two girls are now shocked beyond words. The two girls, Cicely and Gwendolen Fairfax, are shocked, stunned beyond words. Both of them had fallen in love with the youth because of the name of Ernest. നമുക്കറിയാമല്ലോ രണ്ടുപേരെയും പ്രേമിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം ഏണസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേര് കൊണ്ടാണ്. അവർ ആ പേരിനെ പ്രേമിച്ചത്. See, both of them had fallen in love because of the name. Both feel betrayed by the lovers. Lovers അവരെ വഞ്ചിച്ചു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് രണ്ടുപേർക്ക്. സിസിലി ആൻഡ് ഗണ്ടോലൻ ഫെയർഫാക്സ് ഫീൽ betrayed by the lovers. But on finding that the two lovers had changed their name only to please them, കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലവേഴ്സ് പോയി അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു. അവർ ഈ പേരിങ്ങനെ മാറ്റിയത് അവരുടെ പ്രണയം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പ്രേമിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള സത്യം തുറന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴൊരു വിവേകം പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്നു. See, but on finding that the two lovers had changed their names only to please them, the two girls are pacified. പിള്ളേരല്ലേ, the two girls are soon pacified. They became calm. Lady Bracknell comes in search of her daughter. മോളെ തപ്പി തപ്പി അന്വേഷിച്ച് ലേഡി ബ്രാഗ്നൽ ജാക്ക് വർത്തിങ്ങിൻ്റെ കൺട്രി ഹൗസിലേക്ക് വരുന്നു. ഷീ ഗ്രാൻസ് പെർമിഷൻ ടു ആൽജി ടു മാരി സിസിലി. After getting all the details about Cicely, Lady Bracknell agrees to the marriage between Algernon and Cicely. ആൾജർണനോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾജി സിസിലിയോടുള്ള വിവാഹത്തിന് അവൾ സമ്മതിക്കുന്നു. കാര്യം സിസിലി എന്ന് പറയുന്നത് പേരൻറ്റേജുള്ളവളാണല്ലോ, മിസ്റ്റർ കാരഡിയോ ആണല്ലോ പിതാവ്, അമ്മയുണ്ട്, നല്ല പേരൻറ്റേജുണ്ട്, അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ് ഫാമിലിയാണ്, അങ്ങനെ സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവളൊരിക്കലും അവളുടെ മകളും ജാക്ക് വർത്തിങ്ങുമായിട്ടുള്ള കല്യാണത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ കരുതിയിരിക്കുന്നവരെ ഏണസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ഷീ റിഫ്യൂസസ് ടു കൺസിഡർ ദി മാരേജ് ബിറ്റ്വീൻ ജാക്ക് ആൻഡ് ഫെയർഫാക്സ്, ഗണ്ടോലൻ ഫെയർഫാക്സ്. She refuses, Lady Bracknell refuses to consider the marriage between Jack and Gwendolen Fairfax, her daughter. Jack now makes a clever move. Jack ഒരു കടമ്പിടുത്തം നടത്തുന്നു. He makes a clever move. He declares that he will not grant permission to Cicely to marry Algernon unless Lady Bracknell agrees to his marriage with ഗണ്ടോലൻ ഫെയർഫാക്സ്. ഇതേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, ഞാനും ഈ നിങ്ങളുടെ മകൾ ഗണ്ടോലൻ ഫെയർഫാക്സുമായിട്ടുള്ള കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കാത്തത്തോളം കാലം എവിടെ രക്ഷാർത്താവ് ഞാനാണ്. സിസിലിയും ആൾജർണനും നമ്മളുടെ കല്യാണം നടക്കില്ല. It will never happen unless and until you conceive marriage. Until and unless you the marriage between us, you can never hope for the marriage between Algernon and സിസിലി. ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ലേഡി ബ്രാഗ്നൽ now happens to meet Miss Prism. ഇവിടെ പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന, ഡോക്ടർ ചെസ്യൂബിളിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന മിസ് പ്രിസം ഉണ്ടല്ലോ, അവൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള വയസ്സ് 45 മിസ് പ്രിസത്തെ ലേഡി ബ്രാഗ്നൽ കാണുന്നു. എന്താ സംഭവം എന്നറിയാമോ? ഷീ ഹാഡ് ബീൻ എ ഗവേണസ് ഇൻ ഹെർ ഫാമിലി some 20 years back. 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലേഡി ബ്രാഗ്നലിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഗവേണസ് ആയിരുന്നു മിസ് പ്രിസം. ആൻഡ് യു നോ, 20 years back Miss Prism had disappeared from the house, Lady Bracknell's house, with a male child in a perambulator. കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉന്തുവണ്ടി പോലുള്ള പെരാമ്പുലേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ തള്ളിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു മെയിൽ ചൈൽഡ് ആ കുടുംബത്തിലെ ലേഡി ബ്രാഗ്നലിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ഒരു മകനുമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. മിസ് പ്രിസം കൺഫസസ് ഹാവിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ദി ചൈൽഡ് ഇൻ എ ബാഗ് അറ്റ് വിക്ടോറിയ സ്റ്റേഷൻ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക്. സംഭവിച്ചു പോയത് അവൾ പിന്നെ ഭർത്താവുമില്ല, കുട്ടികളുമില്ല, ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയി ജീവിക്കാമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്.
സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അവള് പെരാമ്പുലേറ്ററിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ എടുത്ത് ഒരു കറുത്ത ബാഗിൽ വെച്ചു. പിന്നെ കുട്ടിയെ പെരാമ്പുലേറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് വയ്ക്കാൻ മറന്നുപോയി. അങ്ങനെ ലണ്ടനിലെ വിക്ടോറിയ സ്റ്റേഷനിൽ അവൾ അറിയാതെ തന്നെ ആ ബാഗിൽ ആ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവൾ പെരാമ്പുലേറ്ററുമായിട്ട് അങ്ങ് പോയി. സോ മിസ് പ്രിസം കൺഫസസ് ഹാവിങ് ലെഫ്റ്റ് ദി ചൈൽഡ് ഇൻ എ ബാഗ് അറ്റ് വിക്ടോറിയ സ്റ്റേഷൻ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക്. ജാക്ക് ഈസ് നൗ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് ദി സൺ ഓഫ് ലേഡി ബ്രാക്നൽ സിസ്റ്റർ. ജാക്കിനറിയാം ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റർ കാരഡിയും സിസിലിയുടെ അച്ഛൻ അവിടെ വിക്ടോറിയ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു കറുത്ത ബാഗിൽ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാണെന്നറിയാം. ഹീസ് എ ഫൗണ്ട്ലിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. ഉടനെ ജാക്ക് ഈസ് നൗ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് ദി സൺ ഓഫ് ലേഡി ബ്രാക്നൽ സിസ്റ്റർ. ലേഡി ബ്രാക്നലിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് ജാക്ക് വർദിങ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ജാക്ക് ആൻഡ് ആൽജർണൻ ആർ ഫൗണ്ട് ടു ബി ബ്രദേഴ്സ്. ഈ ജാക്കും ആൽജർണനും ബ്രദേഴ്സുമാണ്. ഒരേ സഹോദരിയുടെ മക്കളാണ് അവർ രണ്ടുപേരും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ നിന്ന് വിചിത്രമായൊരു കാര്യം, സഹോദരിമാരുടെ മക്കൾക്ക് അതായത് അമ്മയുടെ സഹോദരിമാരുടെ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ജാക്കും ആൽജർണനും ഇപ്പം ബ്രദേഴ്സാണ്. അവർ റിലേറ്റീവുമായി they became relative. They all of them became relatives. You know, Jack and Algie are found to be brothers. It is also revealed that Jack's real name is Ernest. അത് മാത്രമല്ല, ഇവർ കുടുംബത്തിൽ ജാക്കിനിട്ടിരുന്ന പേര് ഏണസ്റ്റ് എന്നായിരുന്നു. ഏണസ്റ്റ് എന്നൊരു പേര് കൂടി ജാക്കിനുണ്ട്. അപ്പോൾ എവരിത്തിങ് ഈസ് ഓൾവേഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഡെന്യൂമേ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കെട്ടഴിയുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഒരു ശുഭപര്യവസായിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും നൗ 3 marriages ആർ അറേഞ്ച്ഡ്. 3 വിവാഹങ്ങൾ. അതേതാണ് 3? ജാക്ക് വർദിങ്ങും ഗണ്ടോലൻ ഫെയർഫാക്സും ഒരു ജോഡി, പിന്നെ ആൾജിയും സിസിലിയും ഒരു ജോഡി. 3ാമത്തെ ജോഡി ഏതാ? മിസ് പ്രിസം ആൻഡ് ദി പ്രീസ്റ്റ്. പ്രിസവും ഡോക്ടർ ചെസ്യൂബിളും. Besides the 2 pairs of lovers, Miss Prism and the priest also get ready for the marriage. അവർ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. The play ends with Jack's remark. When the play ends, Jack makes a special remark. ജാക്ക് വർദിങ് ഒരു പ്രത്യേക റിമാർക്ക് നടത്തുന്നതാണ്. I have realized for the first time in life the vital importance for being earnest. I have realized for the first time in life the vital importance of being earnest. ഏണസ്റ്റ് ആയതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.